हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मानसरोवर विद्याविहार પૂના ગામ સુરત યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। મેં વસાવ સંગીતાબહેન, કક્ષા 6, વિષય ગુજરાતી, એકમ 11 ऊँट अने फकीर। तो बच्चों, आगे पार्ट 1 के अंदर हमने ये एकम पढ़ लिया है। उसका स्वाध्याय, शब्द समझूती, रूढ़ि प्रयोग, ये सब उसका बाकी है। तो हम पार्ट 2 के अंदर देखते हैं शब्द समझूती में क्या है। यहाँ पे दी गई शब्द समझूती के अंदर यहाँ पे शब्दों दिया है। फकीर की कहानी बहुत बढ़िया थी कि फकीर की अवलोकन करने की शक्ति फकीर में कैसी थी और ऐसी अवलोकन शक्ति से वो प्रत्यक्ष देखा होगा, उसी तरह उसका वर्णन करते थे। फकीर बाबा जब वन में घूमते थे तभी उसको एक ऊँट दिखाई दिया। ऊँट देखा नहीं था लेकिन उसने अनुमान किया था। व्यापारी आता है ऊँट को ढूंढते ढूंढते और फकीर बाबा को पूछते हैं। फकीर बाबा उसे सही सही बताते हैं तो फकीर बाबा ऊँट वापस करने के लिए कहता है। तो फकीर बाबा कहता है कि मैंने तो आपका ऊँट देखा ही नहीं, तो फिर मैं कहाँ से वापस करूँ। तो उसे धमकाता है, ऊंचे आवाज़ में बोलता है और कहता है कि उस पर कीमती गहना भी था, इसलिए उसे छुपाने के लिए वो हमें झूठ बोलता है। और कड़क से कड़क सजा देने के लिए सिपाही के पास उसे पकड़ा कर फिर ऑफिस में ले जाते हैं। फकीर बाबा वहाँ भी उसका जो वर्णन किया था अवलोकन करने की आदत से वो सच सच बता देते हैं। फिर सिपाही ने भी उसकी बात पे यकीन नहीं आता पहले तो, लेकिन बाद में फिर उसे विश्वास हो जाता है कि उसने चोरी की ही नहीं। और फिर उसे कीमती इनाम दे के फिर उसे वहाँ से मुक्त किया जाता है। तो ये कहानी में हमने देखा अभी क्या क्या किया था ये सब। तो अब हम पढ़ते हैं शब्द समझूती में। शब्द समझूती है फकीर यानी त्यागी अथवा वैरागी बाबा। फकीर यहाँ पे लिखा है तो फकीर मुस्लिम होते हैं तो मुसलमान धर्म पालते होंगे, मुस्लिम है यहाँ पे बताया है। वनवगड़ा में थी यानी जंगल में थी। खड़ू यानी कोडवाड़ू यानी लंगड़ू। लाद्या छे यानी खड़क्या छे, सामान मूक्यो छे। क्यारना यानी घणा समय थी। लालच यानी लोभ। कड़काई थी यानी सख्ताई थी। जवेरात यानी हीरा, माणिक, मोती, जवाहिर वगैरह। रहेम यानी दया। अवलोकन यानी झीणवटथी जोवुं ते। करडेला यानी दांतथी कापेला। काणो यानी અહીં एक आँख वगरનું। बणबणती यानी बणबण एवो अवाज करती। धणी यानी माली। नाठું છે यानी નાસી ગયું છે। वर्णन કર્યું। શું શું અને કેવું કેવું છે તે વિસ્તારથી કહેવું, એને વર્ણન કર્યું કહેવાય। तो ये हुआ हमारा शब्द समझूती। और जो भी शब्द आपको समझ में नहीं आता वो भी मैंने आपको वो एकम पढ़ाते पढ़ाते उसमें शब्दों का अर्थ भी बताया है मैंने। उस अर्थ को और ये शब्द समझूती जो दी गई है उसे कॉपी में लिखना है। अभी देखो रूढ़ि प्रयोग है। रूढ़ि प्रयोग में एक ही रूढ़ि प्रयोग है, झड़ती लेवरावी यानी जांच के तपास करावी। जब फकीर बाबा बोलते हैं कि मैंने चोरी नहीं की और मैंने उसका ऊँट भी नहीं छुपाया, मैं सच बोलता हूँ कि ऊँट को मैंने देखा ही नहीं, लेकिन मुझ में ऐसी अवलोकन करने की शक्ति है तो मैं उससे देखा है कि ऐसा अनुमान लगाया है कि ऐसा ही हुआ होगा। तो फिर वो जड़ती लेवड़ावी यानी
जांच करने के लिए पुलिस को भेजते तो पुलिस के हाथ भी कुछ आता ही नहीं, कुछ निकलता ही नहीं। तो ये रूढ़ि प्रयोग में है। उसके बाद है स्वाध्याय। देखो स्वाध्याय में है નીચેના દરેક પ્રશ્નોના उत्तर एक एक वाक्य में लखो। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है। व्यापारीए फकीर ने शू पूछ्યું? व्यापारीए फकीर को क्या पूछा था? व्यापारी ने फकीर को क्या पूछा था? व्यापारीए फकीर ने फकीर बाबा मारा ऊँट कहीं જોયો છે એમ પૂછ્યું હતું। વેપારી ગુસ્સે શા માટે થયો? ઓકે, ફકીર બાબા કહેતા છે કે મેં તમારો ઊંટને જોયો પણ નથી અને છુપાવ્યો પણ નથી, એવું કહે છે ત્યારે ફકીર બાબા ગુસ્સે થાય છે। ઊંટ એક આંખે કાણું હશે એવું અનુમાન ફકીરે કયા આધારે કર્યું હતું? કે એક બાજુ રસ્તાના એક બાજુ ઝાડ પર એક બાજુ પાન કરડેલા હતા તે અડધા લટકતા હતા તેથી કહ્યું એક આંખે કાણું હશે। ચોથો પ્રશ્ન છે ફકીરે પોતાની કઈ ટેવને આધારે ઊંટનું વર્ણન કર્યું? ફકીરે પોતાની અવલોકન કરવાની ટેવના આધારે ઊંટનું વર્ણન કર્યું હતું। પ્રશ્ન નંબર 2, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો। ફકીરે કરેલું ઊંટનું વર્ણન લખો। તો ફકીરે ઊંટનું વર્ણન કેવી રીતે કર્યું હતું એ ઊંટનું વર્ણન અહીંયા લખવાનું છે। વેપારીએ કડકાઈથી ફકીરને શું કહ્યું? ઓય હલો, પ્રશ્ન નંબર 2 જુઓ। નીચે આપેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર લખો। ફકીરે કરેલું ઊંટનું વર્ણન લખો। ફકીરે કરેલું ઊંટનું વર્ણન કરો। ફકીરે અહીંયા ઊંટનું વર્ણન કેવી રીતે કર્યું છે આ પાઠની અંદર કે ફકીર રસ્તામાં જતો હતો ત્યારે રસ્તામાં એને પગલા પડેલા એક પ્રાણીને દેખાયા તો એને લાગ્યું કે ઊંટના નિશાની છે। ઊંટ એક પગે ખોડ્યું હશે એમ શા માટે કહ્યું? કે ઊંટેના એક બાજુના પગના પંજા થોડાક ઝાંખા દેખાતા હતા, એના પરથી કહ્યું કે ઊંટ એક પગે લંગડું છે। ઝાડ પર પાન ખાધેલા હતા તો ફકીરને લાગ્યું કે એક બાજુ પાન ખાધેલા હતા તો કે એક આંખે કાણું હશે ને પાન અડધા ચવાયા હતા ને અડધા નીચે લટકતા હતા એટલે એને એમ લાગ્યું કે એક દાંત પડી ગયો છે। રસ્તાની બંને બાજુએ એક બાજુ ઘઉં વેરાયેલા હતા અને બીજી બાજુ માખીઓ બળબળતી હતી, એના પરથી કીધું હતું કે ઊંટ પર ઘઉં અને એક બાજુ ઘઉં અને એક બાજુ મધ લાદ્યું હશે। એવી રીતે ફકીરે ઊંટનું વર્ણન કર્યું હતું। વેપારીએ કડકાઈથી ફકીરને શું કહ્યું? તો વેપારીએ કડકાઈથી ફકીરને પૂછ્યું કે તમે જો મારો ઊંટ નહીં આપો તો હું તમને પોલીસ સ્ટેશનમાં સિપાહી પાસે લઈ જઈશ અને કડકમાં કડક સજા કરાવીશ। અને એવી રીતે ફકીરને વેપારીએ કડકારથી જવાબ આપ્યો। વેપારીની ધમકીનો ફકીરે શું જવાબ આપ્યો? વેપારીનો ધમકીનો ફકીરે જવાબ આપ્યો કે મને તમે ધમકી આપો છો પણ મેં તમારો ઊંટ જોયો પણ નથી અને છુપાવ્યો પણ નથી, મને તો અવલોકન કરવાની આદત છે ને એના આધારે મેં ઊંટનું વર્ણન કર્યું છે। મેં ખરેખર તમારા ઊંટને મેં જોયો પણ નથી અને છુપાવ્યો પણ નથી। પ્રશ્ન નંબર 4ની અંદર જુઓ। 4ની અંદર જોયું તો ઊંટ પર ઘઉં અને મધ હતા એવું અનુમાન ફકીરે કયા આધારે કહ્યું હતું? કેમ કે ઊંટના એક બાજુ ઘઉં રસ્તાના એક બાજુ ઘઉં વેરાયેલા હતા અને એક બાજુ માખીઓ બણબણતી હતી, એના અનુમાનથી ફકીરે કહ્યું હતું કે એક બાજુ ઘઉં લાદ્યા હશે ને બીજી બાજુ મધ લાદ્યું હશે। અને જો કદાચ એ
ઊંટ એકલું હશે એટલે આ અનાજ વેરાયું છે, નહીં તો ઊંટ પર કોઈ સવાર બેઠું હોત તો આ બધું વેરાવા ના દેતે. અને એના પરથી એણે કહ્યું હતું કે એ ઊંટ એકલું પડેલું છે. ઊંટ વેપારીથી, એના માલિકથી છૂટું થયું છે. પ્રશ્ન નંબર 5 છે, પ્રશ્ન નંબર 5ની અંદર કહે છે કે ફકીરની વાત સાંભળીને રાજાએ શું કર્યું? ફકીરની વાત સાંભળીને રાજાએ એને પહેલાં તો રાજાને પણ યકીન ના થયું કે ખરેખર આ સાચું આપણે કેવી રીતે માની લઈએ કે આ તો વર્ણન તો બરાબર કર્યું છે, પણ એ કહે છે કે ફકીર કહે છે કે મેં તમારા ઊંટને જોયું પણ નથી અને છુપાવ્યું પણ નથી, તો આપણે કેવી રીતે માની લેવું જોઈએ? અને એવી રીતે પછી ફકીરની વાત સાંભળીને રાજાએ પહેલાં તો વિશ્વાસ ના બેઠો, પછી કીધું કે ના, આ વાત સાચી છે. અને એ વર્ણન કરી બતાવ્યું, વિગતથી વર્ણન કર્યું ફકીરે. પછી રાજાને ખબર પડી તો રાજા એમને ઇનામ આપે છે અને છૂટા કરે છે. પછી પ્રશ્ન નંબર 3 છે. અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 3 આપેલું છે, નીચેના શબ્દો ઉપયોગ કરી વાક્યો બનાવો. અહીંયા ઝવેરાત છે, હુકમ છે, અનુમાન છે અને અવલોકન અને ફકીર છે. ઝવેરાતથી ઘરેણાઓ બને છે, કે વિવિધ આકારના ઝવેરાતથી એના ઘરેણાં બને છે. પછી રાજાએ એમના માણસોને હુકમ કર્યો. ફકીરના વર્ણનથી કહી શકાય, અનુમાનથી કહી શકાય કે ખરેખર આ ઊંટ એક માલિકથી છૂટું પડ્યું છે. ફકીરને અવલોકન કરવાની આદત છે. ફકીર વનવગડામાં ફરી રહ્યો હતો. આવી રીતે વાક્યો બનાવી શકાય. અને વાક્યો અહીંયા લખી પણ શકાય કે એની અંદર આપણે કેમ લખવાનું છે તે. એને પછી આવે છે 58માં છેલ્લો સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો ચોથો આવે છે, નીચેના વાક્યને વાર્તાના ક્રમમાં ગોઠવીને લખો. ફકીરને રાજા પાસે લઈ ગયા. રાજાએ ફકીરના વખાણ કર્યા. રાજાજીએ ફકીરની વાત શાંતિથી સાંભળી. વેપારી ફકીર પર ગુસ્સે થયો. ફકીર વનવગડામાંથી પસાર થતા હતા. રાજાજીને ફકીરને વિનંતી કરી. તો એમાંથી કેવી રીતે આ ક્રમ ગોઠવવાનો છે? પહેલું તો આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફકીર વનવગડામાં, આ પહેલું આવશે, આ પહેલું. પછી રાજાજીએ ફકીરને વિનંતી કરી. ફકીરને ત્રીજું, વેપારી પર ગુસ્સે થયા, આ બીજું. પછી ફકીરને રાજા પાસે લઈ ગયા, ત્રીજું. ચોથું, રાજાજીએ ફકીરને વિનંતી કરી, આ ચોથું. પછી રાજાએ ફકીરના વખાણ વાત શાંતિથી સાંભળી, આ પાંચમું. પછી આ રાજાએ ફકીરના વખાણ કર્યા, એ છઠ્ઠું. એવી રીતે ક્રમમાં આડાઅવળા આપેલા છે. વાક્યોને સુધારીને પાછા ફરીથી લખ્યા છે. હવે એના પછી આવે છે પ્રશ્ન નંબર 5, નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો. નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો. મામની બેટા, તેની જમણી બાજુએ નીચેના વાક્યો કોણ બોલે? તેની જમણી આંખ ફૂટેલી છે. ફકીર બોલે છે અને વેપારીને કહે છે. તેની ઉપર કિંમતી ઝવેરાત પણ હતું. વેપારી કહે છે અને ફકીરને કહે છે. ત્રીજું, આ ફકીરને પકડીને રાજા પાસે લઈ ચાલો. આ ફકીરને પકડીને રાજા પાસે લઈ ચાલો. કોને પકડીને લઈ ચાલવાનું કહે છે? આ ફકીરને પકડીને રાજા પાસે લઈ ચાલો. આ વેપારી કહે છે અને ફકીરને
રાજાના વેપારીના માણસોને કહે છે. પછી રાજાજી રહેમ કરીને પહેલાં મારી વાત સાંભળો. આ વાક્યો ફકીર કહે છે અને રાજાજીને કહે છે. પછી પ્રશ્ન નંબર 6 છે. પ્રશ્ન નંબર 6ની અંદર પાઠમાંથી શોધીને દીર્ઘય આવતો હોય તેવા 10 શબ્દો તમારી નોટમાં લખો. તો પાઠમાંથી દીર્ઘય શબ્દો આવતા હોય તેવા ઊંટ, પછી આવશે ફકીર, જમણી, કિંમતી, પકડીને, કરીને, ફૂટેલી, એવા વાક્યો, એવા શબ્દો આપણે અહીંયા શોધીને લખવાના છે. પછી આવે છે પ્રશ્ન નંબર 7. નીચેના શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દો લખો. તો કૃપા, તો અહીંયા કૃપા છે તો અહીંયા શું આવશે? મહેરબાની. મહેરબાની. આંખ તો નેણ અથવા નયન. વિખૂટું તો છૂટું. ને માલિક એટલે જંગલ એટલે વન. સાચું એટલે કે સત્ય. એવી રીતે આ સમાનાર્થી શબ્દો થઈ ગયા. હવે આવે છે શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવવાનું. શબ્દકોશના ક્રમની અંદર ગોઠવવાનું છે. અહીંયા નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં લખો. તો શબ્દકોશના ક્રમમાં લખવાનું છે. અહીંયા રહેમ, ઊંટ, વગડો, ઝવેરાત અને પાંદડું. આપણે પહેલાં સ્વર અને વ્યંજન શીખ્યા છે. તો સ્વર અને વ્યંજનની અંદર આપણને સ્વરની અંદર આ ઓ, આ, ઈ, ઉ એવું શીખ્યા હોય. તો અહીંયા ઓ, આ, ઉની અંદરથી પહેલાં આપણને જે શબ્દો જોવા મળતો હોય એ પહેલાં લખવાનું છે આપણે. તો એમાંથી કયું દેખાય છે? ઊંટ દેખાય છે. તો પહેલાં શું આવશે? ઊંટ. પછી આવશે રહેમ છે, વગડો છે, ઝવેરાત છે અને પાંદડું છે. તો પહેલાં આવશે જે ઝબલાનું જો, તો અહીંયા ઝવેરાત આવશે. ઝવેરાત. પછી પતંગ. પછી પાંદડું આવશે. પછી વહાણ. પછી રહેમ અને પછી વહાણ. અહીંયા આવશે રહેમ, અહીંયા આવશે વહાણ. તો એવી રીતના આપણે એ જે શબ્દો છે એ શબ્દોને આપણે લખ્યા અને અહીંયા લખી લીધા પછી આપણે શું કરવાનું છે? તમે તમારા વર્ગખંડનું અવલોકન કરો. તમારા અવલોકનને આધારે વર્ગખંડનું વર્ણન કરો. અહીંયા અવલોકન વાળો પાઠ છે. તો અવલોકન કરવાની આદત કેવી રીતે હતી? કે વર્ગખંડનું અવલોકન કેવી રીતે કરી શકાય? કે વર્ગખંડમાં કઈ કઈ વસ્તુ છે, વર્ગખંડનો કલર કેવો છે, વર્ગખંડમાં કઈ કઈ વસ્તુ મૂકેલી છે, અને એ બારી ક્યાં છે, દરવાજો ક્યાં છે, એ બધું અવલોકન કરવાનું અને પછી ક્લાસમાં વર્ગ સમક્ષ આપણે રજૂ કરવાનું છે. પછી આવે છે તમારી આસપાસની પ્રાણી છે, પક્ષીઓની ચાલવાની, બોલવાની, ખાવાની વગેરે બાબતોનું અવલોકન કરવાનું. જે ખરાચ કે પોપટ હોય તો પોપટ બોલવાની ટેવ કેવી છે? માણસની ભાષા બોલે છે. કૂતરું છે વફાદારી પ્રાણી છે, એના વિશે લખવાનું છે, બોલવાનું છે. પક્ષીઓની ચાલવાની કે પક્ષી કેવી રીતે, કાગડો કેવી રીતે ચાલે છે, ઊંટ કેવી રીતે ચાલે એ બધું. પછી એની ખાવાની આદત, શું શું ખાય છે એ બધું આપણે એના લખવાનું છે. તો અહીંયા એવી રીતે આ સ્વાધ્યાયને થઈ ગયું. હવે આ સ્વાધ્યાયને આપણે શેમાં લખવાનું છે? નોટની અંદર બધું સ્વાધ્યાય તમારે લખવાનું છે. આ બધું સ્વાધ્યાય લખી અને પછી પાઠની અંદર જે રાજાએ એનું વર્ણન કરેલું છે કે કેવી રીતે વર્ણન કર્યું છે એનું, ફકીરે
અવલોકન કરવાની શક્તિ એનામાં કેવી હતી અને જો એ સાચું કહેતો હોય એવી રીતે એને સાચું અવલોકન કર્યું હતું ને એમને વેપારીને યકીન નથી થતું, ત્યારે રાજા પાસે એને સજા કરાવવા માટે લઈ જાય છે અને ફકીર સાચું કહે છે ત્યારે રાજાને સમજાય છે અને પછી એ કહે છે કે ના, ખરેખર એ માણસમાં અવલોકન કરવાની શક્તિ સાચી છે અને એની અવલોકન કરવાની શક્તિની ખૂબ પ્રશંસા કરે છે રાજા અને ઇનામ આપીને પછી ત્યાંથી છોડી મૂકે છે. તો આ પાઠની અંદર સરસ મજાનું ઊંટ અને ફકીરની વાર્તા સરસ મજાની છે ને આપણે લખવાનું છે, શબ્દો સમજૂતી પણ એમાંથી કરવાની છે અને આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ તમારે નોટની અંદર લખવાનું છે. બધું જ નોટમાં લખી અને મોઢે કરવાનું છે. એમાં શબ્દો સમજૂતી છે, ટિપ્પણ છે, પછી રૂઢિપ્રયોગો છે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો છે, સમાનાર્થી શબ્દો છે, પછી આડાઅવળા વાક્યો આપેલા છે એને ઘટનાક્રમમાં ગોઠવવાનું છે, પછી શબ્દોને ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે, સ્વર વ્યંજનના શબ્દોને. તો એ બધું આપણે નોટની અંદર લખી લેવાનું છે. હવે અહીંથી આપણો એકમ પૂર્ણ થાય છે. હવે આવો જ બીજો एकम ये कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिख के फिर उसे क्या करना है, ये सब कॉपी में लिख के याद भी करना है. और ऐसा ही नया वीडियो लेके फिर मिलेंगे. तब तक हमें छुट्टी लेते हैं यहाँ से और ऐसे ही वीडियो आप देखते रहेंगे. तो बच्चों, ये आपको सब समझ में आ गया है कि गुजराती का जो है ये क्या करना है, कैसे लिखना है और कितना लिखना है. स्वाध्याय पूरा करना ही है और स्वाध्याय में जो जो दिया गया है वो भी सही ढंग से मैंने आपको सब समझाया है, तो ये सब भी करना है. अस्तु.